بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اردو کہانی سینٹر میں خوش آمدید۔ آج کے اس ویڈیو میں آپ کو ایک معصوم لڑکی کے اوپر بیتی دکھ بھری سچی کہانی سنانے جا رہی ہوں، لیکن کہانی سنانے سے پہلے نئے آنے والوں سے گزارش ہے کہ اردو کہانی سینٹر کو سبسکرائب کیجیے اور ہماری ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے بیل آئیکن کو کلک کیجیے۔ چلیے شروع کرتے ہیں کہانی۔ میرا تعلق ایک متوسط گھرانے سے تھا۔ والد مزدوری کے سلسلے میں ایک عرصے سے لیبیا گئے ہوئے تھے۔ میرے علاوہ ایک اور بہن تھی، لیکن کوئی بھائی نہیں تھا۔ ابو کی شادی ہوئی تو وہ بھی ٹھیکیدار کے پاس مزدوری کیا کرتے تھے۔ شادی کے ابتدائی دنوں میں کم تنخواہ کے باوجود گھر کا گزارا ہو جاتا تھا، لیکن آہستہ آہستہ معاشی تنگی نے ہمیں گھیر لیا۔ ابو نے ایک چھوٹا سا مکان لے کر ہمیں دیا تھا۔ اس کے بعد وہ اچھی خاصی رقم بھیجا کرتے تھے، جس سے گھر کا گزارا اچھے طریقے سے چلنے لگا۔ وقت اپنی رفتار سے گزرنے لگا۔ میں اور میری بہن جوان ہو گئیں۔ اسی دوران والدہ نے بچت سے ایک اچھا سا مکان خرید لیا۔ والد کی کمائی سے گھر میں خوشحالی آ گئی۔ اس خوشحالی نے ہم پر تعلیم کے راستے کھول دیے۔ جب میں یونیورسٹی میں داخل ہوئی تو وہاں کا ماحول اسکول کی زندگی سے یکسر بدلا ہوا پایا تھا۔ یہاں کو ایجوکیشن سسٹم تھا۔ پڑھائی سے بیزار عاشق پسند لڑکے اور لڑکیاں عشق و محبت کے چکر میں گم جوڑوں کی شکل میں یونیورسٹی کے لان کونوں کھدروں میں سر چھپائے بیٹھا کرتے۔ اپنی سہیلیوں کو دیکھ کر مجھے بھی اکثر ہی یہ خیال آتا کہ کوئی لڑکا میرا بھی دوست ہو۔ ایک دن یونیورسٹی میں واجبی شکل و صورت کا ایک لڑکا دیکھ کر نہ جانے کیوں میرے دل میں ہلچل پیدا ہونے لگی۔ میں نے اس پر ڈورے ڈالنا شروع کر دیے۔ وہ میری محبت کے جال میں آسانی سے گرفتار ہو گیا۔ اس نے مجھے صاف صاف بتایا کہ وہ ایک غریب خاندان سے تعلق رکھتا ہے اور اس کی ماں لوگوں کے گھروں میں کام کرتی ہے۔ وہ اپنی ماں کے دکھ بٹانا چاہتا ہے، اسی لیے تعلیم حاصل کر رہا ہے۔ ایک روز وہ مجھے اپنے گھر لے گیا۔ ان کا چھوٹا سا مکان تھا جو کچی آبادی میں واقع تھا، لیکن اس کی ماں اور بھائی بہت خوش مزاج تھے۔ بالخصوص اس کی ماں نے میرا والہانہ استقبال کیا۔ یہ دیکھ کر میں اور بھی خوش ہو گئی تھی کہ سمیر کے گھر والے مجھے کھلے دل سے قبول کرنے کو تیار تھے۔ اسی طرح ہماری محبت چلتی رہی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ محبت کا جذبہ جنون میں بدل گیا۔ ہم دونوں بے باکانہ طریقے سے ہر شام کو ملا کرتے تھے۔ اس دوران میں نے اور اس نے امتحانات بھی دے دیے۔ وہ تو اچھے نمبر سے پاس ہو گیا، میں انگلش کے پیپر میں فیل ہو گئی۔ سمیر نے اس کے بعد CSS کا امتحان دے دیا اور ریلوے میں اعلیٰ پوسٹ پر فائز ہو گیا، لیکن میں بدقسمتی سے دوبارہ انگلش کے پرچے میں فیل ہو گئی۔ سمیر نے بہت زور دیا کہ میں دوبارہ سے پڑھائی کی تیاری کروں، لیکن میرا تو پڑھائی سے دل اچاٹ ہو گیا تھا۔ سمیر اب ایک اعلیٰ سرکاری افسر تھا۔ اس کا تبادلہ خانیوال ہو گیا۔ وہاں سرکاری طور پر اسے ایک بنگلہ بھی ملا۔ اس نے خانیوال جانے سے پہلے مجھے اپنے گھر بلا کر امی سے ملوایا۔ اس کی امی نے کہا کہ اب چونکہ سمیر کا روزگار لگ گیا ہے، لہٰذا میں تمہارا ہاتھ مانگنے تمہاری ماں کے پاس آ سکتی ہوں۔ میں نے اپنی امی سے ذکر کیا تو انہوں نے کہا کہ جب تک تمہارے ابو سے نہیں پوچھوں گی، ان لوگوں کو رشتے کے لیے نہیں بلا سکتی۔ امی نے میری محبت اور سمیر کے بارے میں ابو کو خط لکھا، جس کے بدلے میں انہوں نے ہمیں خوب لان تان والا خط بھیجا۔ انہوں نے امی سے کہا کہ تمہاری وجہ سے شہناز BA نہیں کر سکی اور عشق کے چکر میں پڑ گئی۔ ساتھ ہی ابو نے یہ بھی کہہ دیا کہ وہ جلد پاکستان آ کر میرا رشتہ اپنے دوست کے بیٹے سے کریں گے۔ تصدیق ایک پرائیویٹ کمپنی میں کلرک تھا۔ اس کی ٹانگ میں معمولی سا لنگ بھی تھا۔ میں نے امی کو سمیر اور تصدیق کے بارے میں بتایا کہ دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ امی نے کہا کہ تم صحیح کہتی ہو، لیکن تمہارے ابو کی وجہ سے میں بھی مجبور ہوں۔ سمیر سے میرا ٹیلی فونک رابطہ رہتا تھا۔ وہ مجھے کہتا کہ میری ماں شادی کے بارے میں سنجیدگی سے سوچ رہی ہیں۔ ہر ماں کی طرح ان کی بھی خواہش ہے کہ اپنے بیٹے کے سر پر صحرا دیکھیں۔ تم بھی کسی طرح اپنے ابو کو منانے کی کوشش کرو۔ بالآخر میں نے ابو کو خود ایک خط لکھا، انہیں سمیر سے اپنی بے پناہ محبت اور تصدیق سے شادی کے بارے میں انکار کر کے بتایا۔ ابو نے انتہائی غضبناک ہو کر خط لکھا کہ اگلے ہفتے وہ پاکستان آ کر یہ قصہ ہی مٹا دیں گے۔ میں نے امی سے کہا کہ میں زہر کھا لوں گی، لیکن کسی بھی صورت تصدیق سے شادی نہیں کروں گی۔ امی نے کہا تم سمیر سے شادی کی ضد چھوڑ دو اور اپنے باپ کی بات مان لو۔
समीर खुद खानीवाल से मेरे पास मिलने आया। कहने लगा, तुम तस्दीक से शादी कर लो, मुझे तुमसे कोई गिला नहीं, मैं तुम्हारे लिए सारी ज़िंदगी शादी नहीं करूँगा। मैंने कहा, यह मुमकिन नहीं हो सकता, मैं तुम्हारी खातिर अपनी जान दे सकती हूँ और वाकई में तुमसे शादी करना चाहती हूँ। समीर कहने लगा, मुझे जज्बाती फैसला नहीं करना चाहिए। यूँ वो मुझे समझा बुझा कर बोझल कदमों से लौट गया। एक दिन हमारे घर अब्बू के दोस्त मुझे अपनी फैमिली के साथ देखने आए। सच्ची बात है कि दिखने में वो इतने बुरे नहीं थे। बहरहाल मेरे वावेला करने से ये रिश्ता ना हो सका। मैंने चूहे मार गोलियां खाकर अपनी ज़िंदगी ख़त्म करना चाही, लेकिन मेरी जान बच गई। इन्हीं दिनों अब्बू की तरफ से ख़त आना भी बंद हो गए। पता चला कि अब्बू जेल में हैं। अब्बू जेल में कैसे गए थे, हमें इसके बारे में कोई इत्तला नहीं थी, क्योंकि अब्बू बड़े ही शरीफुन नफ्स शख्स थे। उन्होंने सारी ज़िंदगी किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं किया था। फिर ये बात समझ से बाहर थी कि वो जेल में कैसे चले गए। हमारे घर में पहले ही मेरी और समीर की मोहब्बत की वजह से तनाव चल रहा था। अम्मी ने मुझे कोसना शुरू कर दिया कि मेरी और समीर की मोहब्बत ने घर में नुहुसत फैला दी है। बहरहाल मुश्किल से हमें पता चला कि किसी पाकिस्तानी फ्रॉडिये ने अब्बू पर झूठा केस डाल दिया है। उन्हें 10 साल की सज़ा हो गई है। एक तो मेरी और समीर के इश्क की खबर बिल्कुल निकल गई, और दूसरा अब्बू के लीबिया में जेल में नज़रबंद होने की वजह से घर में भी बदनामी हो रही थी। इन्हीं दिनों बहन का रिश्ता आया, लेकिन हमारे इन्हीं हालात की वजह से इनकार हो गया। अब्बू की जब से कैद हुई थी, घर के माशी हालात बिगड़ने लगे, यहाँ तक कि हमें खाने के लाले पड़ गए। अब्बू से राब्ता भी ख़त्म हो गया। एक दिन अम्मी ने मुझे कहा कि तुम समीर से मदद करने का कहो, शायद वो कुछ कर सके। मैंने समीर को तफसीली ख़त लिखा। ख़त मिलते ही वो हमारे शहर आ गया। उसे अम्मी ने रो रो कर अपने मसाइल सुनाए। इन्हीं हालात में समीर ने अम्मी से दोबारा मेरा हाथ मांगा। अम्मी अब क्या इनकार करती, इन्होंने मजबूरन इजाज़त दे दी। समीर के साथ मेरा निकाह बड़ी सादगी से हो गया। मैं बग़ैर किसी जहेज़ के समीर की दुल्हन बनकर खानीवाल चली गई। इस बात पर खुश थी कि तकदीर ने ऐसे हालात पैदा कर दिए कि हम दोनों का मिलन हो गया। दूसरी तरफ मुझे अब्बू की बेकसूर कैद होने का भी बड़ा गम था, लेकिन समीर एक अच्छे इंसान थे। वो बहुत ताउन करने वाले थे। उनके घर वाले भी बहुत अच्छे थे। समीर वालिद को लीबिया में जेल से छुड़वाने के लिए दिन रात कोशिश कर रहे थे। इन्होंने किसी तरीके से राब्ता करके हमारी वालिद से बात भी करवा दी। वहाँ वकील के ज़रिए उनका मुकदमा लड़वाया और उनकी सज़ा को कम करवाया। समीर की कोशिशों से हमारे घर के हालात काफ़ी बेहतर हो गए थे। मुझे भी लगने लगा था कि अब मेरी ज़िंदगी खुशहाली की जानिब गामज़िन है। शादी को 4 साल हो गए थे। इसी दौरान अल्लाह ने मुझे 2 बेटे भी दे दिए। एक दिन अम्मी ने बताया कि अब्बू लीबिया की जेल से आज़ाद होकर पाकिस्तान आ रहे हैं। यह खबर सुनकर हमारे पूरे ख़ानदान में खुशी की लहर दौड़ गई। उनके आने की खुशी में वालिदा ने यह फ़ैसला किया कि हम अपने घर में एक आलीशान जश्न करेंगे और पूरे ख़ानदान को जमा करके दावत-ए-ताम की जाएगी। इन्होंने हम दोनों बहनों को घर आने की दावत दी। मैं अब्बू से डर रही थी, क्योंकि मैंने उनकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ शादी की थी। अम्मी ने कहा था कि तुम आ जाओ, बाकी मामलात मैं संभाल लूँगी। बहरहाल समीर के समझाने और तसल्ली देने पर मैं भी अब्बू से मिलने चली गई। अब्बू अपनी उम्र से बहुत ज़्यादा बूढ़े और लागर लग रहे थे। इन्होंने शमीम और उसके शौहर के सर पर हाथ फेरा, जबकि मेरी जानिब सलाम का जवाब भी नहीं दिया और मुंह फेर लिया। मुझे एयरपोर्ट पर ही कह दिया कि तू मेरी ज़िंदगी में मुझे अपनी शक्ल ना दिखाना। घर आकर भी वो मुझसे नाराज़ हो गए। मैं उनके कदमों में बैठ गई, उन्हें वो हालात बताए जिनकी बिना पर अम्मी ने मुझे समीर से शादी की इजाज़त दी थी, लेकिन इन्होंने मेरी एक न सुनी। ये देखकर समीर भी बहुत दुखी हुए और मुझे घर चलने को कहा। मैंने भी यही बेहतर समझा। अब्बू को पाकिस्तान आए हुए 3 माह का अरसा गुजर गया था। मेरा दिल अम्मी अब्बू से मिलने को बेचैन रहता था, जबकि मैंने शमीम की ज़ुबानी ये भी सुना था कि आजकल वालिद की सेहत कुछ ठीक नहीं है। मैं ये खबर सुनकर दौड़ी दौड़ी अपने मैके पहुंची। अम्मी ने मुझे अपने सीने से लगा लिया, जबकि अब्बू ने अपना मुंह दीवार की जानिब कर लिया। उन्हें मेरी आमद का एहसास हो गया था। मैंने पाँव पकड़कर उनसे माफ़ी मांगी। इतने में अम्मी भी पास आईं। इन्होंने अब्बू से कहा कि जो होना था हो गया, अब आप शहनाज को माफ़ कर दीजिए।
अगर मैं शहनाज की शादी समीर से ना करती और इसे उसकी दुल्हन ना बनाती तो यकीनन आज भी शहनाज और शमीम हमारी चौखट पर होती। आप लीबिया की जेल में थे तो समीर ने ही अपनी कोशिशों से आपका केस लड़ा और केस लड़के सज़ा कम करवाई। यही नहीं, उसने हमारी माली मुआवनत भी की। अब्बू ये सुनकर अपने बिस्तर से उठ गए। कहने लगे, बेटी तुमने मुझे अपने बचपन के दोस्त से महरूम कर दिया, उसके सामने मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा, लेकिन मैं तुम्हें माफ़ करता हूँ। इन्होंने मेरे बच्चों को भी सीने से लगा लिया। उस वक्त मुझे ऐसा लग रहा था जैसे हमारे घर में तवील ख़ज़ां के बाद बहार का मौसम आया है। शमीम ने अब्बू को मशवरा दिया कि हमें अपने मैके, मेरे और शहनाज के तमाम ससुरालियों की दावत करनी चाहिए। इससे सब लोग खुश हो जाएंगे, समीर का मूड भी अच्छा हो जाएगा। मैंने कहा, अब्बू आपने अपनी आमद के मौके पर समीर की बहुत तजलील की थी, हालांकि वो आपकी बहुत इज़्ज़त करता है। अब्बू को अपनी गलती का एहसास हो गया। इन्होंने कहा कि वो बसाते खुद मुझे ससुराल छोड़ने जाएंगे। वहाँ जाकर सबसे पहले समीर और उसकी फैमिली से अपने रवैये की माफ़ी मांगेंगे, फिर उन्हें अपने घर आने की दावत देंगे। अब्बू ने समीर, उसकी माँ और मेरे छोटे देवर के लिए खुसूसी तोहफे और मिठाई ली। जब मैं अब्बू को लेकर अपने ससुराल पहुंची तो वहाँ समीर और उनका भाई देखकर बहुत हैरान हुए। मेरी सास उस वक्त घर पर मौजूद नहीं थी, मोहल्ले में किसी का इंतकाल हो गया था, वहाँ गई हुई थी। अब्बू ने समीर के शाने पर हाथ रखकर अपने गुज़िश्ता रवैये की माफ़ी मांगी। समीर ने अच्छे दामाद की तरह उन्हें खुशदिली से माफ़ कर दिया। थोड़ी देर के बाद समीर ने मुझसे कहा कि मैं अब्बू के लिए बाहर से खाने पीने की अशिया ले आऊं। अब्बू ने कहा कि ये तकल्लुफ़ करने की ज़रूरत नहीं है, मगर समीर फिर भी ना माने। खुशी खुशी बाज़ार चले गए। अब्बू मेरे घर की आराइश को आंखें फाड़े देख रहे थे। वो बहुत खुश नज़र आ रहे थे। थोड़ी देर बाद मेरी सास मोहल्ले से आ गई। जब मेरे कमरे में आईं, इन्होंने वालिद को देखा तो फ़ौरन चौंक गईं। दूसरी जानिब मेरे अब्बू भी उन्हें देखकर चौंक गए। अख्तरी तुम? अब्बू के मुंह से निकला। सईदुद्दीन तुम? दूसरी तरफ से सास के मुंह से भी ये जुमला निकला। क्या आप दोनों एक दूसरे को जानते हैं? मैंने अब्बू से पूछा। अब्बू अपना सर पकड़कर सोफे पर बैठ गए। बेटी शहनाज, तुम एक लम्हे के लिए बाहर जाओ, अब्बू ने झंझलाए हुए अंदाज में कहा। उसके बाद मेरी सास ने भी बड़े अफसरदा लहजे में मुझसे कहा, बेटी तुम ज़रा किचन में जाकर मेरे लिए अच्छी सी चाय बना लाओ। मैं अचानक बदलती सूरत हाल के पेश नज़र बड़ी परेशानी में किचन में पहुंचकर अपनी सास के लिए चाय बनाने लगी। ये अब्बू और मेरी सास के दरमियान बिलाखिर कौन सा रिश्ता है जिसकी बिना पर इन्होंने एक दूसरे को चौंक कर देखा और मुझे खुसूसी तौर पर कमरे से निकाल दिया। इस किस्म के लातादाद सवालात मेरे जहन पर हथौड़े बनकर बरसने लगे। मैंने फटाफट चाय बनाई। जब कमरे में गई तो अब्बू मुझे इंतहाई अफसोस के आलम में अपना दिल पकड़े बैठे नजर आए। मैंने घबरा कर कहा, अब्बू आप इस तरह क्यों बैठे हैं? इन्होंने निहायत पुरतासुफ लहजे में कहा, बेटी काश मैं तुमसे हमेशा नाराज़ रहता और कभी तुम्हारी ससुराल ना आता। क्यों अब्बू, आखिर आप मुझे बताते नहीं कि क्या बात है? ये शदीद सदमे की हालत में बोले। बेटी शहनाज, लगता है आज मेरी ज़रा सी भूल और जवानी के चंद लम्हात मेरी बकिया ज़िंदगी के लिए तुम्हारी समीर से शादी की शक्ल में मुझे सज़ा दे गए हैं। क्या मतलब अब्बू? मैंने चिल्लाते हुए कहा। बेटी ये समझ लो कि समीर तुम्हारा भाई है। अब्बू ये आप क्या कह रहे हैं? आप होश में तो हैं? अब्बू के मुंह से ये दिलखराश जुमला सुनकर मुझे लग रहा था मेरा दिल फट रहा हो। चंद लम्हों बाद मेरी सास भी बड़ी परेशानी के आलम में कमरे में दाखिल हुई। इन्होंने मेरे अब्बू से कहा, सईदुद्दीन तुम शहनाज से कहो कि वो समीर से तलाक ले ले। तो क्या तुम एक बदकार जानी औरत थी? मैंने रोते हुए अपनी सास से कहा। अब्बू ने मेरे गालों पर तड़ाक से थप्पड़ मारा। अख्तरी एक मासूम और बेसमझ लड़की थी, मैं ही बदकार था। ये मेरी हवस का निशाना बनी। मुझे मालूम नहीं था कि ज़िंदगी मुझे इस भयानक मोड़ पर आकर खड़ा कर देगी। तुम मेरी खुशियों की कातिल और मेरी इज्जत के लुटेरे हो। समीर की माँ ने चिल्ला चिल्लाकर जुनूनी अंदाज में वावेला करना शुरू किया। अब मैं चुप नहीं रह सकती। तुम क्या समझते हो? एक गुनाह जो मेरी बेअक्ली की वजह से मेरे ज़मीर पर बोझ बना रहा, दूसरे एक और गुनाह की जंजीर की कड़ी उससे बांध दी जाए। समीर तुम्हारा लहू है और शहनाज भी तुम्हारी बेटी है। रिश्ते के लिहाज से समीर तुम्हारी बेटी का भाई है। बताओ शहनाज किस शरीयत के तहत अपना अज़दवाजी रिश्ता कायम रख सकती है?
میرا تو دل کرتا ہے سعید الدین تمہارے چہرے پر تھوک دوں اور سمیر سے دھکے دلوا کر باہر نکلواؤں۔ خدا کے واسطے یہاں سے فوری طور پر دفع ہو جاؤ۔ تم نے آج برسوں بعد میرے سامنے آ کر، وہ بھی شہناز کے باپ کے روپ میں، میرے سینے پر چھری ماری ہے۔ اتنے میں سمیر بھی وہاں آ گیا۔ اسے دیکھ کر میری ساس روتے ہوئے دوسرے کمرے میں چلی گئیں۔ سمیر ہونکوں کی طرح میری جانب دیکھنے لگے۔ یہ امی کیوں چلا رہی ہیں اور وہ کیوں روتے ہوئے اپنے کمرے میں گئیں؟ میرے بھی اعصاب قابو میں نہیں رہے تھے۔ میں انہیں کیا جواب دیتی؟ ابو انتہائی تھکے پریشان کن چال چلتے اٹھتے ہوئے اپنے کمرے سے باہر چلے گئے۔ میں نے اور سمیر نے ان سے پوچھا کہ آپ کہاں اور کیوں جا رہے ہیں؟ ہم دونوں نے انہیں روکنے کی بہت کوشش کی لیکن وہ نہیں رکے۔ کیا ہوا؟ سمیر نے شدید گھبراہٹ کے عالم میں مجھ سے پوچھا۔ میں سکتے کے عالم میں بت بنی کھڑی تھی۔ میں نے ان کے کسی سوال کا جواب نہیں دیا۔ اس نے مجھے بری طرح جھنجھوڑا۔ میں اسے کیا بتاتی؟ صرف اتنا کہا کہ جاؤ اپنی ماں سے پوچھو۔ میں نے یہ جملہ بڑے افسردہ لہجے میں کہا۔ سمیر اپنی ماں کے کمرے میں گئے تو مجھے بازوں سے گھسیٹ کر وہاں لے گئے۔ میری ساس اپنے کمرے میں ایک کرسی پر بڑی گہری سوچوں میں ڈوبی ہوئی خاموشی کی تصویر بنی بیٹھی تھی۔ ایسا کیا ہوا؟ چند لمحوں میں آخر ایسا کیا ہوا؟ سمیر کی ماں خاموشی سے اسے گھورنے لگی۔ ماں، آخر مجھے بتاؤ، تمہارا شہناز کے ابو سے کیا رشتہ تھا جس کی بنا پر ہمارا گھر لمحوں میں ماتم کدا بن گیا؟ میری ساس نے روتے جھجکتے سمیر کو ساری بات بتا دی۔ سمیر سکتے کے عالم میں بیٹھے رہ گئے، پھر کچھ کہے بغیر اٹھ کر باہر چلے گئے۔ دوسرے دن مجھے اطلاع ملی کہ ابو نے چھت سے کود کر خودکشی کر لی۔ ان کی موت پر نہ میں گئی نہ سمیر گیا۔ سمیر تو نہ جانے کہاں گلیوں میں گھومتا پھر رہا تھا۔ سمیر نے اس کے بعد مختلف مفتیوں اور مولویوں سے فتویٰ لیا۔ اس نے مجھ سے کہا، شہناز اب تم میرے نکاح میں نہیں رہی۔ میں نے مسجدوں کے مولویوں، ماہرین اسلامی فقہ، قانونی فتووں کی نہ جانے کہاں کہاں دھکے نہیں کھائے، لیکن سچی بات ہے زیادہ تر نے مجھے یہی فتویٰ دیا ہے کہ تم اپنی بیوی سے فوری طور پر اپنا نکاح ساقط کر کے اس سے جدا ہو جاؤ۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ تم دونوں کا باپ ایک ہے۔ میں نے اس سے کہا، دیکھو سمیر، میرے پاس بھی ایک ایسے مفتی صاحب کا فتویٰ موجود ہے جس کی روح سے ہم اپنا نکاح برقرار رکھ سکتے ہیں۔ اتنے میں میری ساس نے کہا، بیٹی تم اس حقیقت کو تسلیم کیوں نہیں کر سکتی کہ تمہاری حیثیت ایک طرح سے سمیر کی بہن جیسی ہے، اور جو تم جس مفتی کا فتویٰ اپنے ہاتھوں میں لے کر پھر رہی ہو وہ ہمارے مسلک کا نہیں ہے۔ میں اپنی ساس اور سمیر کے قدموں میں بیٹھ گئی، ان سے رو رو کر التجائیں کی کہ خدا کے واسطے میرے باپ کی سزا مجھے مت دیں۔ سمیر نے کہا، مجھے غلط مت سمجھنا، تم نے تو مجھ سے جنون کی حد تک محبت کی، میں نے بھی تم سے باخدا اس وقت تک جنون کی حد تک محبت کی جب تک تم میری بیوی تھیں، لیکن اب مفتیان اسلام کے دیے گئے فتووں کے آگے مجبور ہوں۔ میرا ضمیر نہیں مانتا کہ میں تمہیں اپنی بیوی کہوں، لہٰذا میں تمہیں طلاق دیتا ہوں۔ میرا سر بری طرح چکرا گیا اور میں دھم سے فرش پر گر گئی۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔